हेलो हाई नमस्कार पुणी गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर भल पाइबा एते जे ता तो केबे भाषा भी कही हबो नै खाली जा अनुताप करी हबो। एक्चुअली आपण मानक भितरे आम परिवार भितर जो भल पाइबा अछि सबुदिन पाई सेमिति ही रहू। आज देखो बारीटा आपन को देखौची ए होची एक्चुअली हमर बारी माने सब वर्ष हम परिबा लगाऊ ए वर्ष किछि भी लगेनु काहे कि बाहाघर रे सब व्यस्त रहिलु गीता बाहाघर तो व्यस्त रहिलु तापर पर वर्षा होगला आपनकर वर्षा होला पर सन्तसंतिया जगह होगला जेहेतु सन्तसंतिया जगह होगला आ सन्तसंतिया जगह आज्ञा जमारू कौन सी गछ भी उझेब ना ता मरीज मुझे देखा यही सब जगार यही सब जगह देखूँ यही सब जगार अमृतभंडा गछ नगई जो जगह देखूँ अमृतभंडा गछ नगई कि गोटे भी ना आईटा गोटे मात्र बंची ये 50टा गछ आणिक लगे गोटे देखो यही गोटी को मात्र बंची ए बारी रे आपण माने कहतु कमेंट माध्यम जनइबे निश्चित ए बारी रे कौ फसल कले भल हम कौ फसल कले बर्तमान सीजन रे कौ फसल कले भल हम ये गोटे आम घर बारी दुटा मिसिक यहाँ अच्छी घर बाटे कौ फसल कले आमको भल हम कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे। आउ गोटे नुआ जिन देखी आपण मानू जे आम बारी रे सबु प्रकार गछ एक्चुअली अच्छी आंब अच्छी बेल अच्छी लिंब अच्छी सबू अच्छी किंतु यही बेल गछटी गछरे बेल भी फली देखा होनी एपटू सेकरू देखा होची ये छोट गछटार वर्ष आंब आईला कदली गछरे टोटाल कदली ही नाही आउ सेपटे जो अच्छी आपणकर अमृतभंडा गछटा देखूँ अमृतभंडा गछरे अमृतभंडा गछरे किछि अमृतभंडा हेची यही सब गछ गीता लगेइथिला ये जो गछ देखुं देखा आम गछ भाया लंका गछटा गीता लगे गीता जा शाशु घर रहा मसे प्राय मसे हो गला कि ये गछ देखो पुणी फल धरला तो गीता ही परिश्रम करके लगे आई देखो अमृतभंडा गछ आप जो कहते गोटे गोटे छोटिया छोटिया होती आठ कि फूल भी धरची ए अमृतभंडा गछरे प्रबल फूल धरची यहाँ ये भी हम आगू हम आ बारीटा भी सफा करार अच्छी कहीं घास फस हो गला जेहेतु आम घर बारी जेहेतु आमर एटा घर बारी आउ घर बारीटा टे सफा न कले साप फाप हेंटेन रे तार केत कौन घटो से कहीहबनी तथापि निजक सजग रखा उचित भगवान इच्छा केत कौन घटो कौन हम से तो उपरवाला ही लिखी आम कर्म करवा जहाँ फल तो आपे आपे ही मिल। आज आमर घर कलर हम रोसई घरटा आमर एक्चुअली कलर हो नाला भितरटा जो रोसई करुचे आम नुआ रोसई घर अच्छी किंतु सेठी कराऊना जो रोसई घरटा करुचु सेठी पूरा धुआं फुआ होगी कला हो जाए रूमटा एक्चुअली कलर फलर सब अच्छे कि समय ना आम चली तो चली सेमती चली बाहाघर मारिबी बोली आनी कि समय होलानी केवल केवल सामनाटा ही मारी घर भितरटा मरा है घरे कलर कलापर घर लुक देखिए घर तो कलर करदेला भल लगे ना जो चुली धुआं सब रूमटा पूरा कला कला हो आहुरी रंग पड़ो पानी चिया ना कि ना पानी बहुत धरी आई पानी बहुत कौन अच्छे रंग जिते बहुत पानी पकड़े हम करती है भाषुची है बोलेबाटा गोटे अलगा अच्छे कौन कर कि
ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେବନି ମୁଁ ନୂଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ଖରାବେଳର ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଦେଶୀ ଚାଉଳ ହିଁ ଖାଉ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ସବୁ ମିଶାମିଶି ତରକାରୀ ଆଉ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଇବାଟା। କେଉଁମାନେ ଦେଶୀ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଶୀ ନାଲି ଚାଉଳର ଭାତ କେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ବବି ଦେଖୁନା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଇଏରେ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି, କଂସାରେ ଆଣି ଦେଉଛି ପାଣି। କି ଏଟା ପିଇ ଗାଈ ଭଳିଆ ତାର ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ହଁ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ଲାସ୍ ନ ହଉ ଚଳେଇଦେବା ଏ ପାଣି ପିଇକି। ଆଉ ଆଜିର 5 ଦିନିଆ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ? 5 ଦିନେ ଯେତିକି ହେବ, 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଗ୍ରୋସରୀ ଇଏ ସଉଦାପତ୍ର ସେଥିରେ ଆଣିକି ଆସିବ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲି? ହାଁ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚଳିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆଣିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କ'ଣ ସଉଦା ଆଣିବ, ସାବୁନ ଆଣିବ ବୋଧେ, ସାବୁନ ତେଲ ଆଉ ମସୁର ଫସୁର ଏମିତି କ'ଣ ନାହିଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବ ଆଉ 5-7 ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପଇସାର ଅଭାବ ବହୁତ, ବାହାଘର ପରେ ପରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଧାର ଫାର ବି ହେଇଯାଇଛି, ବାହାଘରଟା ରିସେଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ବାହାଘର ଟିକେ କଲା ମାନେ ଆପଣ ତ ଧାର କରଜ କରିବେ। ମାନେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଧାର କରଜ କରିବ ହିଁ କରିବ। ନା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ, ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉ କି ଗୋଟେ ଘର କରନ୍ତୁ କି ଜାଗା କିଣନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧାର କି କରଜ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ପଇସାକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଆମର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଭାବୀ ଲୋକ, ଅଭାବ ଭିତରେ ଚଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେଉଁଟାକି ଦିଲ୍ରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଧନୀ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଧନୀ ମୁଁ ହେବି, ମାନେ ମନ ହିସାବରେ। ଆଉ ତ ବନ୍ୟା ପରଠାରୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ବନ୍ୟାରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ହେବ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ଚୁଡ଼ା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍କୁଟ୍ ପକେଟ୍ ବି ହେଉ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଆଶା ଥିଲା। ଆଉ ବୋଧେ ମୋ କର୍ମର କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି କି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମ ବାଧା ତ ହେଲା କି ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଏବେ ଯାଇଛି, ଗୀତାର ବାହାଘର, ପଇସାର ଘୋର ଅଭାବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଥିଲା ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତି। ମାଗିକି ଯଦି କିଛି ଭାଇମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କି ମାଉସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ହୁଏତ ବଡ଼ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବି ସମାଜରେ ଆମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଇପାରେ, ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଯଦି ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, ଭାବୁଛି କିଛି ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ହିଁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯେତିକି କିଛି ପଇସା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଘେରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନିଜ ତରଫରୁ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ଏସବୁ ମୁଁ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି କହୁଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। କାରଣ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ଜଣକ ବସିଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ତାଙ୍କ ସମୟ ନଥାଏ। ସେ ଅଟୋବାଲାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ 1000 ଟଙ୍କା ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଲେ, ଅଟୋବାଲାକୁ 500 ଦେଲେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହିବା କଥା କୃପଣ ସେମିତି ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିଛି ଲୋକ କୃପଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦୁନିଆରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା।
ଆଉ ହଁ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିବି, ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆସିକି ସେଠି ଇଏ କହିବି ଯେତିକି ପଇସା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 2000 ହେଉ 4000 1000 ହେଉ ଯେତିକି ହେଉ କି 5000 ହେଉ ଯେତିକି ବି ହେଉ ସେତିକି ପଇସା ନେଇକି ଯାଇକି ବନ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମନର କଥା କହିଲି। ଯଦି ମୁଁ କହୁଥିବା କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ଯେ କୌଣସି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଠିକ୍ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ଏ ଉପାୟର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ବି ଏକାଥରେ ଟେକି ଆଣିଛି, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ଖାଆନ୍ତି କଡ଼େଇ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। କାହିଁ କଲେ ଯାହା ଥିବ ତାର, ଯଦି ନଥିବ ତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦୁନିଆରେ ଅଛି। କୁହନ୍ତିନି ନା ଆଗେ ଯିଏ ଖାଇବ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇବ, ନା ସରି ପଛରେ ଯିଏ ଖାଇବ ମେଞ୍ଚେ ଖାଇବ, ନଚେତ କେଞ୍ଚେ ଖାଇବ। ମାନେ ଥିବ ଯଦି ମେଞ୍ଚେ ଖାଇବ, ଯଦି ନଥିବ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇବନି। ସେ ତାର ଧରି ଯାଇଛି, ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ତାଠୁ ଶୁଣିକି ବୁଝିବା କ'ଣ ଖାଉଛି ଆଉ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା? ତା ଦେହ ଖରାପ ଜ୍ୱର, ସେ ଗରମ ନ ଖାଇକି ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଏଭଳିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ୟାକୁ କ'ଣ ତରକାରୀ କୁହନ୍ତି କି? ଝୋଳ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ତରକାରୀ ଏଟା ନୁହଁ, ଏଟା ମାନେ ଏଟା ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିକି ସେ ତାର ଖାଉଛି। ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାନେ ଖାଲି 2-4 ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ସବୁ କ'ଣ ଆଳୁ ବୁଟ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ବୁଟ ଆଳୁ ଜହ୍ନି ବୋଇତାଳୁ। ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଖାଲି ତାକୁ ନୁହଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର। ଇଏ ଶୋଇ ଏଇନା ଉଠିଲା, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି ବୋଲି ଉଠିକି ଗାଧେଇକି ଖାଉଛି ଏଇନା। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ତ ଦେହ ପା ଖରାପ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ସିଜିନ୍ଟା ଏଇନା ଖରାପ ଚାଲିଛି ନା, ବର୍ଷା ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନି, ନାଇଁ କି? ମୋତେ କହ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯିବା ବୋଲି, ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ କି? ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଆମର ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖିବୁ ବାହାଘର ଗୋଟେ କରିଦେଇଛୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ସଟକଟ, ଦେହ ପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ଆମେ ଚାହିଁଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟଟେ ହେଲେ ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟଟେ ହେଲେ ବି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ହୁଏତ ଆମ କର୍ମରେ କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ମେନ୍ କଥା ପଇସା ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା, କ'ଣ କହନି, ଉପାୟ ଗୋଟେ ଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତେ, କିଛି ପଇସା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହଁ କି ନା? କି ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନାହୁଁ। କାରଣ ଭାବିଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପଇସା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେୟା କଥା ହେଉନଥିଲେ କି? ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରେ କିଏ ଜାଣିବ କହନି? ହଁ କି ନା କହିବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗା ଦେଉଛି। ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାଉଛି। ଏହା କରିବି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଭାବିଥିଲୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।